Very happy evening, friends. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? I hope you have written your exams really well. So நம்ம இப்ப term 2 இது துவங்க போறோம். So we are going to start with the prose, the adventures of Don Quixote. Okay. Before that, as usual, we'll begin our session with a small motivational story. Fine. There are times where we feel greedy about what others have. மற்றவங்கள்ட்ட இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம வந்து நம்மள்ட்ட இது இல்லையே, அவங்கள்ட்ட அது இருக்கே, அவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி அது நடக்குது, நம்மள்ட்ட மட்டும் அது இல்லை. ஆர் வி ஃபீல் லோ ஃபார் திங்ஸ் தட் வி டோன்ட் ஹாவ். நம்மள்ட்ட இல்லாத பொருளை நினைச்சு நம்ம வருத்தப்படுவோம். பட் இட் ஷுடன்ட் பி லைக் தட். யூ நீட் டு பி கண்டென்டட் வித் வாட் யூ ஹாவ், ரைட்? ஸோ இதை வந்து தெரிவிக்கும் விதமா ஒரு சின்ன கதை. ஓகே, பார்க்கலாம். One moment, allow share the screen. So there was a farmer, okay, and he had a lot of trees. He had seen a lot of trees in the forest, and he had grown it so well. But there was a woodcutter who kept on cutting down the trees, chopping the trees. So once what had happened, he goes to a forest. With so much of effort, this farmer has grown a lot of trees. But this woodcutter, the மரம் வெட்டும் நபர், இந்த காட்டுக்கு வராரு. நம்ம வந்து மரம் வெட்டியே ரொம்ப நாள் ஆச்சுல்ல, இந்த மரங்கள்லாம் சுத்தி முத்தி பார்க்கிறார். He sees lot of trees. Seems to look like lot of trees are straight by nature. நிறைய மரம் நீளமா உயரமா வளர்ந்துருக்கிறது அவர் வந்து பார்க்கிறார். ஆனா இந்த ஒரே ஒரு மரம் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு, இட் லுக் crooked. என்ன வார்த்தை நான் சொல்றேன்? crooked, அதாவது வளைஞ்சு நெளிஞ்சு நேரம் இல்லாம இருக்கு. CROOKED. This tree looks crooked in nature. So what does this woodcutter do? He stops down all the trees that are straight in nature. Here I had mentioned that there was one tree alone which was crooked in nature. ஒரே ஒரு மரம், அது மட்டும்தான் வளைஞ்சு நெளிஞ்சு இருக்கிறது காணப்படுறது அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த மரம் என்ன நினைச்சிட்டதுன்னா, சே நம்ம என்ன இப்படி இருக்கோம், அந்த மரங்கள்லாம் எவ்வளோ அழகா நீளமா உயரமா வளர்ந்துருக்கு, நம்ம பாரு எப்படி வளைஞ்சு நெளிஞ்சு வளர்ந்துருக்கோம், நல்லாவே இல்லை நம்ம பார்க்கறதுக்கே. I don't look good. What was the thought of this tree? This woodcutter who came to the forest, what was his notion? Did he cut this crooked tree? No, he did not. He wanted to cut down all the trees that were straight in nature. எந்த மரங்கள்லாம் நீளமா உயரமா வளர்ந்துருக்கோ அதை வெட்டணுங்கிறது தான் அவருடைய எண்ணமா இருக்குதான். So this tree got escaped. இந்த மரம் வந்து தப்பிச்சிடுது. ஒரு விதத்துல வளைஞ்சு நெளிஞ்சு இருக்கிறதுமே ஒரு நல்ல விஷயமா போயிடுது இல்லையா? The tree which was straight in nature was cut down by the woodcutter. But the tree that was crooked in nature, அதோடைய தப்பு கிடையாது. By its nature it was grown like this. So what do we understand from this? The crooked tree was safe because it was different. அது வந்து வித்தியாசமா இருந்ததுனாலே என்னமோ அது பாதுகாப்பா இருந்துடுது. That was the reason why this woodcutter didn't touch this tree at all. Right? There are times wherein things don't happen to us as we think. நம்ம நினைக்கிறா போல அந்த வேலை நடக்கிறது இல்லை. பட் தேங்க் காட் தட் இட் isn't happening. ஒரு விஷயம் அதுல அது ஒரு விதத்துல அது நல்லதும் கூட. பி ஹாப்பி வித் ஹூ யூ ஆர். உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ என்ன நடக்குதோ அதை நினைச்சு சந்தோஷப்படுங்க. இஃப் அட் ஆல் இட் டசன்ட் ஹேப்பன், இட் இஸ் ஃபைன். சம்திங் பெட்டர் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ ஆல்வேஸ் பி கண்டென்டட் வித் வாட் யூ ஹேவ். ஸோ வித் திஸ் குட் நோட் we shall start today's class. Okay. So being crooked by nature was also a good thing for this tree to get escape.
from this wood cutter, right? தப்பிக்கிறதுக்குமே அது ஒரு காரணமா போயிடுது இல்லையா? Adventures of Don Quixote is unit 1, Rose. So what is the story going to be all about? Who is this person, Don Quixote? So this person, Don Quixote, he was a person who read books about courageous knights. மாவீரர்கள் பத்தின சாகச கதைகள் வந்து படிக்கிறதுக்கு இவருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. He read stories of courageous knights. Who are these knights? Knights are none other than person, like in தமிழ் நம்ம சொன்னோம்னா மாவீரர்கள். சாகச நிறைந்த இந்த மாவீரர்களுடைய கதைகளை படிக்கிறதுனா இவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். யாருக்கு? டான் குயிக்கோட்டேக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். So he lived in a place called La Mancha. La Mancha in Spain. So he lived in a village it was called as La Mancha. Where it was located? It was located in Spain. எங்க இருக்கு? ஸ்பெயின்ங்கிற நாட்டுல இது இருக்கு. அவர் அங்கதான் வசிக்கிறார். ஸோ ஹி இன்வால்வ் so much in the adventurous stories. இந்த சாகச கதைகள்ல வந்து ரொம்ப ஈடுபாடோட அவர் படிப்பாராம். சில நேரங்கள்ல தானே வந்து ஒரு கதாநாயகனா கூட அவர் நினைச்சிருந்திருக்கு. So here in the story, he goes to a place and he appoints this person, Sancho Panza, to be his attendant. தனக்கு துணைக்கா தன்னுடைய சேவகனா இந்த நபரை வந்து அவர் கூப்பிட்டுகிறார். What is he going to do? That we'll be learning by looking at this chapter. Okay? We'll start reading the story line by line. I'll share the screen. Adventures of Don Quixote is the prose name. So Don sets on a journey in a search of a square. Square na SQUARE இல்ல. அது கிடையாது. Who is this person? Square na யாரு? Can someone say? Square is none other than an attendant. ஒரு உதவியாளர். ஸ்கொயர்னா என்ன? ஒரு உதவியாளர். தனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு நபரை தேடி அவர் ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்றார். He meets Sancho Panza. அந்த சமயத்துல தான் சான்சோ பான்சாங்கிற நபரை வந்து அவர் சந்திக்கிறார். சான்சோ, how would you like to become my servant? என்னுடைய சேவகனா இருக்க நீ எப்படி விருப்பப்படுறியா? நீ இருப்பியா? And accompany me on a great adventure. என்னுடைய சாகசத்துல வந்து நீ என்னோட பயணிப்பியா அப்படின்னு கேக்குறார். யாரு? டான் குயிக்கோட்டே வந்து சான்சோ பான்சாவை பார்த்து கேக்குறாரு. Your servant, உங்களுடைய சேவகனாவா? Yes, he wants him to be his attendant. So here the word square, SQUIRE, it means attendant. உதவியாளர், பணியாளர் இப்படி எடுத்துக்கலாம் அதோடைய அர்த்தமா. ஓகே? Yes, if you serve me faithfully and honestly, I will reward you with an island. ஆமா, நீ எனக்கு வந்து நம்பிக்கைகரமாகவும் நேர்மையாகவும் நீ எனக்கு உதவி சேவை செஞ்சேன்னா நான் உனக்கு வந்து என்ன வந்து பரிசா கொடுப்பேன் தெரியுமா? ஒரு தீவையே வந்து உனக்கு பரிசா நான் அளிப்பேன். I will reward you with an island. An island? Are you serious? நிஜமாவா? உண்மையாவா சொல்றீங்க? நீங்க எனக்கு ஒரு தீவை வந்து ஒரு பரிசா கொடுப்பீங்களா? He wasn't he couldn't accept the fact that this person is going to give island as a reward for the work that is going to do. யாருக்கு தான் நம்ப முடியும்? சேவகனா வேலை புரிஞ்சா ஒரு தீவை வந்து பரிசு அளிப்பாங்கன்னு. He is
so much in a shock. He's in a state of shock. Yes, master, I will come with you. I vow it upon my honor as a knight. So, will you come with me? நான் வரேன் ஐயா, உங்களோட நான் வரேன் அப்படின்னு சான்சோ பான்சாவும் சொல்றாரு டான் குயிக்கோட்டேட்ட. இதை நான் வந்து பெருமையா எடுத்துக்கிறேன். வா, நீ என்னோட வரையா அப்படின்னு இவர் கேட்கிறார். So, will you come with me? The two men set out on a journey together. ஒன்னா பயணிக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பேரும். டான் குயிக்கட்டையும் சான்சோ பான்சாவும் ஒன்னா பயணம் மேற்கொள்றாங்க. So what is going to happen? On the hill in front of them, they could see a large old windmill. When he saw it, Don Quixote's eyes began to sparkle. ஒரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பயணம் மேற்கொள்றாங்க. அங்க பார்த்தா உயரத்துல தூரத்துல ஒரு மலை. அந்த மலைக்கு மேல ஒரு காற்றாலை, விண்மில். அங்க வந்து இவருடைய கண்ணுக்கு தென்படுது. அதை பார்த்தோன்னே கண்கள் வந்து அப்படியே ஜொலிக்கிறது. யாருக்கு? டான் குயிக்கோட்டேக்கு இதை பார்த்தோன்னே. டான் குயிக்கோட்டேஸ் ஐஸ் பிகான் டு ஸ்பார்க்கிள் வென் ஹி saw it. ஸோ விண்மில்னா என்ன? ஒரு காற்றாலை. இந்த மலைக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு காற்றாலை. இதை தான் அவர் பார்க்கிறாரு. பார்த்தோன்னே அவருடைய கண்கள் அப்படியே பளபளக்குறது. There is a sparkle in his eyes. Whose eyes? In Don Quixote's eyes. Because he couldn't believe this fact that he has seen a windmill on top of the hill. So what is he going to do now? Look, Sancho, how dare that hideous ogre block our path? What? An ogre? Where, master? That's a windmill. அதை பாரு சான்சோ, எவ்வளவு தைரியம் துணிச்சல் இருந்ததுன்னா அந்த ஆக்ரேனா என்ன? ஒரு மான்ஸ்டர், ஒரு அரக்கரா அவர் வந்து அதை கருதுறாரு. இந்த காற்றாலைய பார்த்து ஒரு ஜெயிண்டாவோ ஒரு மான்ஸ்டரா அவருடைய கண்ணுக்கு தெரியுது. யாருக்கு? டான் குயிக்கோட்டேக்கு வந்து ஒரு காற்றாலைய பார்த்தா ஒரு ஜெயிண்ட், ஒரு மான்ஸ்டர் போல ஒரு தோற்றம் அளிக்குது. என்னது? ஒரு மான்ஸ்டரா? ஆக்ரேனா இந்த இடத்துல மான்ஸ்டரோ ஜெயிண்ட்ங்கிற அர்த்தம் தான். வேர் மாஸ்டர்? தட்ஸ் அ விண்மில். எங்க இருக்கு? எங்க இருக்கு ஐயா? அது வந்து ஒரு காற்றாலை தான். நீங்க என்ன அதை பார்த்து வந்து ஒரு மான்ஸ்டர்னு சொல்றீங்க, ஒரு அரக்கர்னு சொல்றீங்க? இல்ல இல்ல, அது அரக்கர்லாம் கிடையாது, அது வந்து ஒரு காற்றாலை அப்படின்னு சான்சோ பான்சா வந்து கன்வின்ஸ் பண்றாரு டான் குயிக்கோட்டைய. So ogress, it means monster or jane. To Don Quixote's eyes, this windmill is appearing like this. டான் குயிக்கோட்டுடைய கண்ணுக்குள்ள ஒரு காற்றாலை வந்து ஒரு அரக்கரை போல தோற்றம் அளிக்கிறது. But Sancho Panza convinces that it isn't a jade, it's just a windmill. I tell you, these are augurs, and if you are afraid of them, go aside and say your prayers while I engage them in combat. நான் வந்து எப்படியாவது சண்டை போட்டு நான் வந்து போராடி நான் ஜெயிச்சுட்டு வரேனா இல்லையா பாரு. உனக்கு பயமா இருந்தா நீ ஓரமா போய் பிரேயர்ஸ், நீ போய் வேண்டிக்கோ கடவுள்கிட்ட. நான் போய் போரிட்டுட்டு வரேன். கம்பேட்னா ஒரு போர் நினைப்புல இவர் சொல்றாரு. மாஸ்டர், தட்ஸ் அ விண்மில். ஐயா, அது வந்து வெறும் ஒரு காற்றாலை தான். என்ன நீங்க வந்து ஒரு அரக்கர்னு நினைச்சு போய் சண்டை போடுறேன்னு போறீங்க அப்படிங்கறது சான்சோ பான்சாவினுடைய எண்ணம். ஆனா இவர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காரு? சான்சோ பான்சா வந்து பயப்படுறாரு, அவர்கள் இதுல வந்து பங்கேற்றுக்கிறதுக்கு வந்து விருப்பம் இல்ல, நான் போய் சண்டை போட்டு வரேன், நீ உனக்கு பயமா இருந்தா நீ ஓரமா நின்னுட்டு கடவுள்கிட்ட வந்து வேண்டிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு. சோ he engages in a combat. He wants to fight against these augurs. He thinks it to be augur, but it isn't. It is just a windmill. Don Quixote flew towards the windmill. அப்படியே பறந்து போறாரு. பறந்து போறது மட்டும் இல்லாம அப்படியே போய் முட்டி மோதி இடிச்சு விழுறாரு. அண்ட் கொலைடட் வித் இட். கொலைடட்னா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு மோதிட்டு இடிச்சு விழுறது. ப்ரிப்பேர் டு ஃபேஸ் மை ஸ்பியர் ஆகர். என்னுடைய ஈட்டிய வந்து நீ எதிர்த்து கொள்றதுக்கு நீ தயாரா இருக்கியா அப்படிங்கிற போல சண்டை போடுறாரு. Unfortunately, Sancho's shout and warnings passed unheard. இவர் சத்தம் போடுறதும் கூச்சலிடுறதும் இவருடைய காதுக்கு கேட்கவே இல்லை, விழவே இல்லை. டான் குயிக்கோட்டே and Rocinante charged the windmill at full speed. முழு வேகத்துல வந்து சண்டை போடுறாரு. அது வந்து ஒரு அரக்கர்னும் தான் வந்து சண்டை போடுறதா அவருடைய எண்ணமா இருக்கு. ஆனா நிஜத்துல அது கிடையாது. அது வெறும் ஒரு காற்றாலை தான். இவருடைய
இவர் இந்த சாகச கதைகள் படிச்சதுனாலயோ என்னமோ இந்த காற்றாலை கூட ஒரு அரக்கரா வந்து அவருடைய கண்ணுக்கு தோற்றமளிக்கிறது. However, Sancho Panza gives lot of warnings and shouts at him. He never bothers to listen to Sancho Panza's words. So what is it going to happen? So before we look into the next scene, here we come across this word collided. What does this person do? Here, Don Quixote flew towards the windmill and collided with it. அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? Collided அப்படின்னா என்ன? மோதுறது. To crash, to hit somebody or something very hard while moving. இப்ப நம்மளே ஸ்கூல்ல வந்து நம்மளுடைய நண்பரை பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக வேகமா ஓடுவோம். ஆனா அந்த இடத்துல ஒரு தூணோ யாரோ ஒரு நபர் அந்த இடத்துல நடந்து வாங்கன்னா அப்படியே மோதிப்போம், இடிச்சுருவோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இவர் வந்து ஒரு அரக்கரோட சண்டை போட போறோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு. பட் he hit against this auger. He ran against the corridor and collided with his teacher. Just an example I've given over here for this word collided. He ran against the corridor and collided with his teacher. இந்த பையன் காரிடார்ல வந்து வேகமா ஓடினான். இந்த ஓடின வேகத்துல டீச்சர் மேல முட்டி மோதி இடிச்சுன்னு கீழே விழுந்தான். He ran along the corridor and collided with his teacher. Here in this picture, you can see this boy has fallen down by colliding with his teacher. Is this simple example for the word collided. Now, what is it? What has happened? Master, are you all right? See, I told you it was just a windmill. Did I not give you a fair warning? நான் உங்களுக்கு எத்தனை தடவை எச்சரிச்சேன். நீங்க கேட்கவே இல்லை. அது வந்து வெறும் ஒரு காற்றாலை தான். நீங்க என்னடானா அது வந்து ஒரு அரக்கர்னு நினைச்சு சண்டை புரிய போறேன் அப்படின்னு போனீங்க. பாத்தீங்களா? Look, Sancho, the augur is more seriously wounded than I am. அங்க பாரு, அந்த அரக்கன் வந்து நான் அடிபட்டதை விட அந்த அரக்கன் தான் ரொம்ப அடிபட்டு கீழே விழுந்து கிடக்கான், காயத்தோட விழுந்து கிடக்கான் அப்படின்னு சான்சோவை பார்த்து இவர் சொல்றாராம். You are absolutely right. You are a great knight indeed and you have defeated the fearsome windmill beast. நீங்க வந்து அந்த காற்றாலையே வந்து வீழ்த்திருக்கீங்க. நீங்க கண்டிப்பா ஒரு மா வீரர் தான் அப்படின்னு இவர் சொல்றாராம். Listen to me, Sancho. Someday people will write of our great exploits, but we must prove worthy of that honor by vanquishing villains and upholding justice. Do you understand? இவர் இன்னுமே புரியல. தான் வந்து ஒரு காற்றாலையில மோதி கீழே விழுந்து கிடக்கும், அடிபட்டிருக்கோன்னு. இன்னமும் தான் வந்து ஒரு மாவீரரோட போராடி ஜெயிச்சு கீழே விழுந்து அடிபட்டுன்றதான் நினைச்சிட்டு இருக்காரு. அவர் இன்னும் அந்த எண்ணத்திலேயே அவர் இருக்கார். யாரு? டான் குயிக்கோட்டே. He isn't accepting the fact that he has hit against, that is collided against a windmill and has fallen down. In fact, the windmill was working perfectly fine. Sancho did his best to dissuade Don Quixote from attempting anything else reckless. Reckless. Yes. Reckless, it means careless. கவனக்குறைவு. I'll write the meaning. R-E-C-K-L-E-S-S. What does this mean? Careless. அஜாக்கிரதை. Careless. Reckless means careless. Okay? Dissuade. Sure, I'll tell the meaning of this word also. Dissuade அப்படின்னா என்னன்னா தவிர்க்கிறது. Prevent. Dissuade means prevent. D-I-S-S-U-A-D-E. It means to prevent. தவிர்க்கிறது. Careless. It is the meaning of the word reckless. Carelessness. அஜாக்கிரதையா இருக்கிறது. Fine. Continue with the story.
So Sancho did his best to prevent Don Quixote from attempting anything else, careless things. He wanted to prevent him by doing something that was careless. Okay, as Don Quixote and Sancho passed a farm, they saw a thick cloud of dust that appeared. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி முதல்ல என்ன பார்த்தாரு? இந்த காற்றாலைய பார்த்து ஒரு அரக்கர்னு நினைக்கிறாரு. He thinks it to be an auger. Now there is a thick cloud of dust that appeared, and what does he think it to be? என்னன்னு நினைச்சுக்கிறாரு? Can you guess? Don told him that there was undoubtedly a prodigious army marching in their direction. ஒரு ஒரு அணியே, ஒரு ராணுவ அணியே இந்த இடத்துல தன்னை நோக்கி நடந்து வரதா இவர் வந்து அதை நினைச்சுக்கிறாரு. Prodigious army. What does this prodigious mean? Impressively great in extent. Impressively great in extent is the meaning of prodigious. Prodigious army marching in their direction. தன்னை நோக்கி ஒரு ராணுவ கூட்டமே வந்து எதிர்த்து நடந்து வரதா அவர் நினைச்சுக்கிறார். But it is just a cloud of dust that has been accumulated over there. கூட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு புழுதி தான் அந்த இடத்துல. ஆனா அந்த புழுதியை பார்த்து அவர் என்ன நினைச்சுக்கிறாரு? அந்த இடத்துல ஒரு ஆர்மியே வந்து தன்னை நோக்கி எதிர்த்து வரதா அவர் நினைச்சுக்கிறார். Oh no, at least you must hear the neighing of steeds, the sounds of trumpets, and the rattling of drums. I hear nothing but the bleating of many sheep and lambs. இப்போவாது உனக்கு கேட்குறதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கோஷங்கள் எது? இந்த ட்ரம்ஸ் வாசிக்கிறதும் இந்த ட்ரம்பட்ஸோடைய சவுண்டும் உனக்கு கேட்குறதுன்னு நான் நம்புறேன் அப்படின்னு டான் குயிக்கோட்டே சன்ச்சோ பான்சாவை பார்த்து சொல்றாரு. எனக்கு எதுவுமே கேட்கல. இந்த ஷீப்பும் அதனுடைய குட்டிகளும் அது இடுற சத்தம் தான் எனக்கு கேட்குறது. நீங்க என்னடான்னா ஒரு ராணுவ குழு வருது, அந்த ஒரு கரகோஷம் எழும்புற சத்தம் கேட்குறதுன்னெலாம் சொல்றீங்க. எனக்கு அந்த மாதிரி சத்தம் எதுவுமே கேட்கல அப்படின்னு சான்சோ பான்சா சொல். Your fears prevent you from hearing or seeing aright. உன்னுடைய பயமும் உன்னுடைய பயம்தான் தவிர்க்கிறது சரியான விஷயங்களை பார்க்கறதுக்கே. பட் இஃப் யூ ரெஃப்யூஸ் டு ஃபாலோ மீ டு தி பேட்டில், ஸ்டாண்ட் அசைட் அண்ட் ஐ வில் கோ ஆன் அலோன். ஒருவேளை உனக்கு பயமா இருந்தது, இந்த போர் புரியறதுக்கு வந்து உனக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கு, நீ பயப்படுறேன்னா நீ ஓரமா ஒதுங்கி நில்லு, நீ தனியாவே நில்லு, நான் போயிட்டு வரேன் அப்படிங்கிறப்ப டான் குயிக்கோட்டே சான்சோ பான்சாவை பார்த்து சொல்றாரு. ஹோல் சார், கம் பேக், ஐ என்ட்ரீட். நான் மறுபடியும் உங்களை வந்து வேண்டி விரும்பி கேட்கிறேன், தயவு செஞ்சு பின்னாடி வந்துருங்க, போகாதீங்க, அந்த இடத்துக்கு போகாதீங்க அப்படின்னு மறுபடியும் சான்சோ பான்சா வந்து கன்வின்ஸ் பண்றாரு. What madness is this? என்ன ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம். They are verily but sheep and lambs. அது வெறும் இந்த ஆடுகளும் அதனுடைய குட்டிகளும் தான். நீங்க என்னடானா போர் புரிய போற மாதிரி ஒரு சோல்ஜர்ஸ் இருக்கா போல நினைச்சிட்டு போறீங்க. என்ன ஒரு முட்டாள்தனம் அப்படின்னு சான்சோ பான்சா நினைக்கிறார். டான் குயிக்கோட்டே spurs to Rocinante and charged into the midst of these sheep. At this, the frightened animals fled helter skelter. அங்கேயும் இங்கேயும் முட்டி மோதிட்டு ஓடி போறது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஷீப், ரைட்? அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஷீப் தான் அது. ஆனா இவர் என்னடானா ஒரு ஆர்மி வந்து தன்னை எதிர்த்து போர் புரிகிறவரா போல நினைச்சுக்கிறாரு. ஆனா அது அப்படி கிடையாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஷீப். லுக்கிங் அட் திஸ் சிச்சுவேஷன், the sheep, it ran to and fro. It ran helter and skelter. அதாவது முன்னும் பின்னுமா எங்க போறதுன்னே திசை தெரியாம ஓடுறது. The shepherd, seeing the cause of their disorder, pelting stones that soon he fell wounded to the ground. பொதுவா இந்த ஷீப்லாம் போறதுன்னா ஒன்னா வரிசையா போகும். திடீர்னு வந்து ஒரு கூச்சல், ஏன் இந்த மாதிரி வித்தியாசமா போறது, இந்த மாதிரி இந்த நபர் வந்து வந்ததுனாலதான் அப்படி நடக்கிறதுன்னு பார்த்த உடனே இந்த ஷீப்பை பாதுகாக்கக்கூடிய நபர் வந்து என்ன பண்றாரு? கல்லை விட்டெறிய ஆரம்பிக்கிறார். So what happens? The pelting stones that soon fell on this Don Quixote. So he fell wounded to the ground. அடிபட்டு கீழே விழுந்துறாரு.
Ha ha ha! Did you see those cowards run? They are right to fear Don Quixote. Look, it's Don Quixote the madman. The local peasants all thought Don Quixote was crazy. They laughed and taunted as he passed. இந்த பாத்தியா எப்படி ஓடுறாங்கன்னு பாத்தியா? இந்த பாரு இந்த டான் குயிக்கோட்டை வந்து எப்படி விழுந்து கிடக்காரு. இவர் சரியான பைத்தியம் போல இருக்கு. The local peasants are nothing but the local farmers in that place. They all thought that Don Quixote was crazy. They laughed and taunted as he passed. Tauntedனா என்ன? அவமானப்படுத்துறது. Taunted means insulted. Taunted means insulted. அவமானப்படுத்தினாங்க. ஓகேயா? Taunted means to insult. What kind of beast did you defeat this time? Ha ha ha! Did you finally get those evil sheep? So now even Sancho Panza makes fun at this Don Quixote. Oh no, master, listen very carefully. They are not welcoming us. They are mocking you. உங்களை பார்த்து கிண்டல் பண்றாங்க. அவங்க வந்து உங்களுடைய பெருமையை பார்த்து அவங்க பேசல. நீங்க எவ்வளவு முட்டாள்தனமா நடந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு பார்த்து அவங்க உங்களை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. Sancho, look, see how the people welcome us. They must have heard of our great deeds. நம்மளுடைய சாகசங்களும் நம்மளுடைய பெருமையை பார்த்து பேசிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இவருடைய எண்ணமா இருக்கு. ஆனா சான்சோ பான்சா என்ன சொல்றாரு? உங்களுடைய முட்டாள்தனத்தை பார்த்து அவங்க எல்லாருமே சிரிக்கிறாங்க. Don Quixote did not understand and thought people were cheering for him. எல்லாரும் சந்தோஷத்துல வந்து அவர் உற்சாகப்படுத்துறதா இவர் நினைச்சுட்டு இருக்காரு. ஆனா அது கிடையாது. Very well, we shall speak no more of this today, but we need more adventures, Sancho. Yes, master, we need more adventures. இதை பத்தி இனிமே நம்ம பேச வேண்டாம். இது போன்ற சாகசங்கள் நம்ம இன்னும் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. ஆமா ஆமா, நம்ம இன்னும் இது போல சாகசங்கள்லாம் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. So they returned to his estate. Don Quixote realized that all his adventures were simply a product of his imagination. தன்னுடைய கற்பனை தான் அப்படிங்கறதே அவர் தன்னுடைய இடத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் உணர்றாரு. All this time, Sancho Panza, although he had reminded him, it was a mere just his imagination, but he didn't accept it. Correct? ஒத்துக்கவே இல்லை. Don Quixote never embarrassed himself further by going on any more quest. இது போன்ற சாகசங்கள், இந்த ஒரு முட்டாள்தனமான வேலையை இனிமே நம்ம பண்ணக்கூடாதுங்கிறதான் அவருடைய எண்ணமா இருந்தது. So he was firm in this thought. His house would always be full of children to whom he would tell the most fantastic stories about knights. இந்த மாவீரர்களுடைய கதைகளை வந்து தான் வீட்டுல எப்போதுமே குழந்தைகள் நிரம்பி இருக்குமா. அவங்க கிட்ட இந்த சாகச வீரர்களுடைய கதையெல்லாம் அடிக்கடி சொல்வாராம். Not only stories of knights but also squares and novel quests, and all lived happily together, going on many more adventures in their direction. ஸோ அவங்கள வந்து சந்தோஷப்படுத்துற விதமா இந்த மாவீரர்களுடைய கதைகளை வந்து அவர் சொல்லி சந்தோஷப்பட்டிருக்காரு. He never went on any more adventures because it was merely just an imagination. வெறும் அவருடைய கற்பனை தான். Right? So this is the prose adventures of Don Quixote. Any doubts regarding this prose that we have seen until now? Fine. I shall end the session over here. We will quickly recap the prose in the upcoming session with a lot of interesting questions. Okay. Thank you so much, students. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.